اس آستانے کی روحانیت کا یہ اثر ہے کہ پوری دنیا کی خانقاہوں میں اشتہارات ہوتے ہیں اور لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، بڑے بڑے جلوس اور جلسوں کا اہتمام ہوتا ہے، مگر اس خانقاہ میں خلوص اور للہیت کا یہ عالم ہے کہ یہاں کسی کو کبھی بھی کسی عرس کے لیے مدعو نہیں کیا جاتا ہے، اور نہ ہی آج تک کبھی کسی عرس میں کوئی اشتہار چھاپا گیا ہے، بلکہ بغیر کسی کے بلائے اور بغیر کسی کو آواز دیے لوگ یہاں کھچے کھچے کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ یہ اس آستانے کی خاص خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خانقاہ میں سب سے بڑا عرس اگر کسی کا ہوتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عرس مبارک نہایت ہی تذک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور تمام دنیا میں اس خانقاہ کے سب سے بڑے عرس کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ ربیع الاول شریف کے عرس کے نام سے جانتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس ہے، اور پوری دنیا میں کہیں ابھی تک میرے علم میں ایسا نہیں آیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس منایا جاتا ہو۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت اس خانقاہ کی ہوئی۔ شب 12 کو اس ڈیوڑھی کے اندر جو بھی قدم رکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نجات کی بشارت عنایت فرمائی ہے۔ یہ اس ڈیوڑھی کی خاص خصوصیت ہے کہ پیر مجیب اللہ جو تمہارے آستانے پہ شب 11 کو پہلے یہ خاص تھا، پھر اس کو اور عام کیا گیا، یہاں تک کہ عام کرتے کرتے یہ ہوا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی اگر اس آستانے پہ کہ ڈیوڑھی کے اندر قدم رکھے گا تو اس کو سرکار ابد قرار کی بشارت ہے کہ اس کی ہم سفارش کریں گے اور اس کی اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم شفاعت کی درخواست کریں گے۔ اس بارگاہ سے جو آستھا غیر مسلمین کا بھی ہے، کسی کی بھی آستھا کو اگر ٹھیس نہیں لگے جبھی وہ آستھا بچتی ہے۔ اس کے بڑے بڑے نامور لیڈران ہوتے ہیں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں یا دیگر وزراء ہوں، سب کی حاضری یہاں پہ ہوتی ہے، اور سب اپنی آستھا لیے ہوئے شردھا کے پھول لیے ہوئے یہاں آتے ہیں۔ اگر ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی تو وہ 1 سال آتے، 2 سال آتے، 3 سال آتے، لیکن چوتھے سال ان کا آنا بند ہو جاتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو جب غیر مسلمین کی مرادیں یہاں پوری ہوتی ہیں تو پھر اسی طرح سے ان کو چاہ کے جو یہاں آتا ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو یا عیسائی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان کی چاہت میں جو آتا ہے اور ان کے توسط سے بارگاہ الہی میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری فرماتا ہے۔ تاریخیں شاہد ہیں کہ مردہ بچے عقیدت میں لے کے ماں اگر اس بارگاہ میں آ گئی ہے، یہی وہ آستانہ ہے۔ اسی پھلواری کی ایک عورت کا بچہ جو گزر چکا تھا، اس نے لا کے یہاں رکھ دیا اور کہا یا تو بچہ دو یا ہمیں بھی یہیں رکھ لو۔ وہ روتی تڑپتی رہی، یہاں تک کہ اس کا بچہ جب رویا تو ماں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ تو یہ وہ دربار ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ کو دوبارہ زندگی بخشی ہے۔ ہم لوگ خانقاہ کے آستانے پہ ہیں، اور خانقاہ میں جو آستانے پہ جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان سے ہم تھوڑا بات کریں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی، میرا نام محمد نعیم الدین مجیبی ہے۔ اچھا، میں دھنباد سے ہوں۔ اچھا، دھنباد سے عرس کے وقت میں آتے ہیں، زیارت کے وقت؟ جی، میں عرس کے موقع پہ آستانے کی خدمت کے لیے سال ہر سال سے آ رہا ہوں۔ کب سے آ رہے ہیں؟ کافی عرصہ سے آ رہا ہوں، 20-25 سال سے۔ اور اس آستانے کے بارے میں کچھ ایسی خاصیت بتائیے، اور کیا یہاں کا جو اس آستانے کا جو ایک مرتبہ ہے، جو لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آخر کیا ایسی خاصیت ہے؟ اس آستانے کی روحانیت کا یہ اثر ہے کہ پوری دنیا کی خانقاہوں میں اشتہارات ہوتے ہیں اور لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، بڑے بڑے جلوس اور جلسوں کا اہتمام ہوتا ہے، مگر اس خانقاہ میں خلوص اور للہیت کا یہ عالم ہے کہ یہاں کسی کو کبھی بھی کسی عرس کے لیے مدعو نہیں کیا جاتا ہے، اور نہ ہی آج تک کبھی کسی عرس میں کوئی اشتہار چھاپا گیا ہے، بلکہ بغیر کسی کے بلائے اور بغیر کسی کو آواز دیے لوگ یہاں کھچے کھچے کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ یہ اس آستانے کی خاص خصوصیت ہے۔ اور سب سے بڑی بات، دنیا کی تمام خانقاہوں میں وہاں کے صاحب خانقاہ کا سب سے بڑا عرس ہوتا ہے، مگر صاحب خانقاہ عالم پناہ جناب حضرت تاج العارفین پیر محمد مجیب اللہ قدس سرہ العزیز نے اپنے خانقاہ کی بنیاد حب نبوی پہ رکھا، اور اپنی خانقاہ میں سر فہرست تمام چیزوں سے بالا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگہ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس خانقاہ میں سب سے بڑا عرس اگر کسی کا ہوتا ہے تو حضور نبی کریم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उर्स मुबारक नहायत ही तज़ुक्को एहतशाम के साथ मनाया जाता है, और तमाम दुनिया में इस खानका के सबसे बड़े उर्स को अगर कोई जानता है तो वो रबीउल अव्वल शरीफ के उर्स के नाम से जानता है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स है। और पूरी दुनिया में कहीं अभी तक मेरे इल्म में ऐसा नहीं आया जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स मनाया जाता हो। ये सबसे बड़ी खुसूसियत इस खानकाह की हुई, और इस बुनियाद पे जनाब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो का ये आलम है कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून हिंदुस्तान से भी लोग इस खानकाह में उर्स नबवी में शामिल होने के लिए तशरीफ़ लाते हैं और उर्स नबवी के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़िज़ होते हैं। और एक बात और कि यहाँ के तमाम मरासिम उर्स साहिब सज्जादाए मुजीबी यानी हज़रत ताजुल आरिफ़ीन के जो सज्जादा नशी हैं उनकी निगरानी में यहाँ के उर्स के तमाम मरासिम जो हैं वो अदा किए जाते हैं। और आपके मालूमात के लिए हम ये भी अर्ज़ कर दें कि साहिब आस्ताना हादा हज़रत ताजुल आरिफ़ीन फ़ीद मोहम्मद मुजीबुल्लाह क़ुद्दस सिर्रहू ने जब से इस खानकाह की बुनियाद डाली उस वक्त से आज तक तसलसल के साथ जो साहिब सज्जादगान हुए हैं उनमें से 11वें साहिब सज्जादा जो इस वक्त मौजूदा साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद आयतुल्लाह क़ादरी ज़ैनबी जाफ़री हैं। उनकी निगरानी में उर्स के तमाम मरासिम यहाँ अदा किए जाते हैं। यही वजह है कि अल्लाह उसके रसूल की ख़ास तवज्जो है यहाँ पे जो ज़ायरीन आते हैं। और इसके लिए सरकार अबद क़रार की तरफ से एक खुशखबरी भी है हज़रत ताजुल आरिफ़ीन के सिलसिले में कि शब 12 को इस ड्योढ़ी के अंदर जो भी कदम रखेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके नजात की बशारत इनायत फरमाई है। ये इस ड्योढ़ी की ख़ास खसूसियत है कि पीर मुजीबुल्लाह जो तुम्हारे आस्थाने पे शब 11 को पहले ये ख़ास था, फिर उसको और आम किया गया, यहाँ तक कि आम करते करते ये हुआ कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी अगर इस आस्थाने पे के ड्योढ़ी के अंदर कदम रखेगा तो उसको सरकार अबद क़रार की बशारत है कि उसकी हम सिफारिश करेंगे और उसकी अल्लाह तबारक तआला से हम शफ़ाअत की दरख्वास्त करेंगे। ये हज़रत ताजुल आरिफ़ीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत नबी का समरा है। एक सवाल कि इस आस्थाने पे और इस जगह पे सारे कौम के लोग, सारे कम्युनिटी के लोग, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सारे लोग आते हैं और एक जो आस्था अपने दिल में लेकर आते हैं पूरा भी होता है और फिर दोबारा आते हैं। एक अलग पहचान है। फुलवारी शरीफ जो है जाना जाता है खानकाह की वजह से भी, एक अलग पहचान है पूरी दुनिया में। क्या कहेंगे इस चीज़ की? इस चीज़ के लिए हम ये अर्ज़ करेंगे कि इस बारगाह से जो आस्था गैर मुस्लिमीन का भी है, किसी की भी आस्था को अगर ठेस नहीं लगे जब ही वो आस्था बचती है उसकी। और आपने यहाँ की तारीख़ में ये देखा होगा कि हर साल मौजूद वक्त के जो बड़े बड़े नामवर लीडरान होते हैं, चाहे वो वज़ीर आला हों या दीगर वज़रा हों, सबकी हाज़िरी यहाँ पे होती है और सब अपनी आस्था लिए हुए, श्रद्धा के फूल लिए हुए यहाँ आते हैं। अगर उनकी मुरादें पूरी नहीं होती तो वो 1 साल आते, 2 साल आते, 3 साल आते, लेकिन चौथे साल उनका आना बंद हो जाता। ये दलील है इस बात की कि उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो जब गैर मुस्लिमीन की मुरादें यहाँ पूरी होती हैं तो फिर उसी तरह से इनको चाह के जो यहाँ आता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, मर्द हो या औरत हो, इनकी चाहत में जो आता है और इनके तवस्सुत से बारगाह इलाही में जो दुआएं की जाती हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरी फरमाता है। तारीख़ें शाहिद हैं कि मुर्दा बच्चे अक़ीदत में लेके माँ अगर इस बारगाह में आ गई है, यही वो आस्ताना है। इसी फुलवारी की एक औरत का बच्चा जो गुजर चुका था उसने लाके यहाँ रख दिया और कहा या तो बच्चा दो या हमें भी यहीं रख लो। वो रोती तड़पती रही, यहाँ तक कि उसका बच्चा जब रोया तो माँ ने उसको अपने सीने से लगाया। तो ये वो दरबार है जहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्दा को दोबारा ज़िंदगी बख्शी है। तो ये उनके कदमों की बरकत है और इसी बरकत का ये समरा है, ये नतीजा है कि आज पूरी दुनिया से लोग टूटे पड़े हैं, आते हैं अपनी अक़ीदत की चादर लिए हुए, अक़ीदत व मोहब्बत के तोहफ़े और नजराने लिए हुए आते हैं और इस बारगाह से अपनी मुरादें पूरी होती हैं उनकी। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे बुज़ुर्गों से खुलूस और नेक नियति से हमको मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही ख़ास मालूमात हम लोगों को दी और हमारे लोगों को दी इस जगह के बारे में। जो लोग जानते थे, जो मोटा मोटी जानते थे, मगर आपके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो पता चली जो शायद लोगों को पता नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।